పిల్లలారా, మీరందరూ ఇంట్లో కూర్చొని మీకు బోర్ కొడుతుందా? అయితే మనందరము ఒక మంచి పని చేద్దాము. లేచి నించొని నాట్యం చేద్దాము. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God made the trees, my God made the seas, my God made the elephants too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. అదండి, మనం ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందాము, మరి దేవుడితో మాట్లాడదాము. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. ఈ ఆదివారం కూడికలోకి స్వాగతం. ఇప్పుడు ప్రార్థన పాయింట్ సమయము. కీర్తనలు 2:8 ఇలా చెప్తుంది, కేవలం అడగండి మరియు నేను ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలను మీకు ఇస్తాను. మేము ఆత్మ యొక్క భాషల్లో హృదయపూర్వకముగా ప్రార్థిస్తాము. ఆత్మల మోక్షానికి మరియు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలలో శాంతి కోసం మధ్యవర్తి ప్రార్థన చేస్తాము. మనం భాషల్లో ప్రార్థిద్దాం. Lika braska la boisho malika braska andalgo. Liba hadala ko boisho malika braska. Libraska hadala ko boisho malika braska andalgo. Libraska la boisho malika braska andalgo. Libali andala ko boisho malika braska. Rabaste hadala ko boisho malika braska andalgo. Libraska la boisho malika braska andalgo. Liba hadala ko boisho malika braska. Rabali andala ko boisho malika braska andalgo. Lika braska la boisho malika braska andalgo. Rabali andala ko boisho malika braska andalgo. Rabali andala ko boisho malika braska. Rabaska la boisho malika braska andalgo. Lika braska la boisho malika braska andalgo. Rabaska la boisho malika braska. Libali andala ko boisho malika braska andalgo. Rabaska la boisho malika braska andalgo. Lima andala ko boisho malika braska. Rabali andala ko boisho malika braska andalgo. Lika braska la boisho malika braska. Rabali andala ko boisho malika braska. Libroska andalgo. Rabaste boisho malika braska andalgo. Libroska andalgo boisho malika braska. Rabaska andalgo boisho malika braska andalgo. Ribali andalgo boisho malika braska andalgo. Rabaska la boisho malika braska andalgo. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. ధన్యవాదాలు. Hello friends, it's time for praise and worship. Let's praise our mighty God. I walk by faith and not by sight. I walk by faith and not by sight. I am full of faith, all things are possible. I live in victory, all things belong to me. I walk by faith and not by sight. I walk by faith and not by sight. Faith means being sure of the things we hope for. Faith means knowing that something is real, even if we do not see it.
I walk by faith and not by sight. I walk by faith and not by sight. ఇప్పుడు పిల్లల యొక్క ర్యాప్సోడీ సమయము. మరి ఎన్నో మంచి మంచి విషయాలు నేర్చుకోబోతున్నాము. Hello, kids! It's Sunday, and it's time for our daily devotional reading with Mark. Yes, the Rhapsody of Realities. Hi, my name is Mark. Today is Sunday, February 11th. The topic of our devotional is Learn from the Ants. Our Bible text is from Proverbs chapter 30, verse 25. The ants are a people not strong, yet they prepare their food in the summer. Have you ever taken some time to observe ants? They may be small, but very hardworking. From sunup to sundown, you'd see them working to fill their storage with food. If the ants, as little as they are, prepare and work ahead of time, you ought to too. The Bible encourages us to be hardworking, because hard work is one of the ingredients of success and excellence in life. So, work hard, give attention to studying your books, and doing your assignments diligently. Let's pray. Thank you, dear Father, for teaching me the importance of hard work, and for granting me wisdom and understanding, as I put what I've learned to work today. In Jesus' name, Amen. Please read the scripture reading for today. Proverbs chapter 12, verse 24. Thanks for listening. I love you all. Wow, wow, wow! Glory to God! Thank you, Mark! I love you! Bye-bye! See you again tomorrow! Hello friends, it's time for confessions. Say this after me. I am full of joy and rejoice always, for the Lord is my glory and the lifter of my head. Hallelujah! Thank you friends. Bye-bye. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? అనండి, నేను ఆశ్రితులనే ఉన్నానని, మరి దేవుని యొక్క కృప ద్వారా మహిమ నుండి మహిమలోనికి ముందుకు వెళ్తున్నాను. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మరియు ఈ విడుదలగా సమయంలో మీ అందరికీ స్వాగతం. మీ దగ్గరలో ఎవరైతే కూర్చున్నారో వారందరికీ ఒక అందమైన చిరునవ్వుతో వాడుతానండి మీకు స్వాగతమని. హల్లెలూయా. నేను విశ్వాసిస్తున్నాను మీరు చాలా నేర్చుకున్నారని. మరియు సమయం వాక్యం సమయం. మీరందరూ చాలా ఉత్సాహితులే ఉన్నారు వాక్యం కొరకు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మరి ఈ రోజు మనం ఏ విషయం పైన అయితే మాట్లాడబోతున్నాము, వాక్యం యొక్క ఉపగంలో విశ్వాసంతో పాటు చేయండి. రండి మనం ఒక వాక్యాన్ని చదువుదాము. మొదటి తిమోతిల గ్రంథం యొక్క 1వ అధ్యాయం మరియు 7వ వచనాన్ని. ఎందుకంటే దేవుడు మనకి భయమది కాదు, సామర్థ్యం, ప్రేమ మరియు సంయము గల ఆత్మను మనకు అందజేశారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అయితే నాతో పట్టానండి. దేవుడు నాకు భయము లేక ఇవ్వలేదు, దేవుడు నాకు ప్రేమ, సంయము మరియు సామర్థ్యం గల ఆత్మనిచ్చారు. హల్లెలూయా. కదా, ఇది ఎంత అద్భుతమైనది. అయితే దీంతో మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాము దేవుడు మనకి ఏమి ఇచ్చారనేది, మరియు దేవుడు మనకు ఏమీ ఇవ్వలేదు. మరియు వాక్యం ఏం చెబుతుంది? దేవుడు మనకి ఏమి ఇచ్చారు? సామర్థ్యం. దేవుడు మనకి సామర్థ్యం, ప్రేమ, సంయము గల ఒక పదునైన మెదడుని ఇచ్చారు. హల్లెలూయా. సంయము, పదునైన మెదడు. హల్లెలూయా. మరియు దేవుడు మనకి ఏమి ఇవ్వలేదు? భయము, భయపడము, మరియు ఎవరినైనా భయపడము,
వీటన్నిటి ఆత్మ మనకి ఇవ్వలేదు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మరియు దేవుని యొక్క సంతాన రూపంలో మనం గుర్తుంచుకోవాలి దేవుడు మనకి ఏమి ఇచ్చారనేది మరియు ఏమి ఇవ్వలేదనేది. అయితే ఏదైతే ఇచ్చారో దాన్ని ఒప్పుకొనులు చేయండి. హల్లెలూయా. అయితే కానివ్వండి, అయితే మీరు ఈ మాటని ధ్యానంలో ఉంచుకోండి. దేవుడు మీకు ఏమిచ్చారనేది సామర్థ్యం, ప్రేమ, సంయమము, ఒక పదునైన తెలివిని మీకు ఇచ్చారు. అవునా, ఈ యొక్క ఆత్మ మీ లోపల ఉన్నది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అయితే మీరు అంటున్నారు, నా లోపల సామర్థ్యం గల ఆత్మ ఉంది, ప్రేమ గలది. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఎప్పుడు కూడా సమస్యలను మర్చిపోకండి. మీరేమైనా చెయ్యాలనుకుంటే, మీరేమన్నా ఆలోచించాలనుకుంటే, ఏమైనా చెయ్యాలనుకుంటే ఎప్పుడు కూడా గుర్తుంచుకోండి, మీ వద్ద పదునైన ఒక తెలివి ఉంది. మీరు అన్ని విషయాలను అర్థం చేసుకోగలరు, అన్ని విషయాలను గుర్తుంచుకోగలరు. మీ వద్ద ఒక పదునైన మెదడు ఉంది. ఏదైనా మీ ఎదుట ఉంచుతారు, దాన్ని మీరు అనడానికి చేయమంటారు. గుర్తుంచుకోండి, దేవుడు మీకు ఏమిచ్చాడు? సామర్థ్యంది, ప్రేమది, సంయమము అంటే పదునైన మెదడును మీకు ఇచ్చారు. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీ వద్ద అవగాహన యొక్క ఆత్మ ఉంది. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ మీకు సహాయం చేస్తుంది ఇవన్నీ విషయాలను అర్థం చేసుకోవడంలో, నేర్చుకోవడంలో. ఎప్పుడు కూడా అయితే భయపడకండి. కొత్త విషయాలను చేయాలనుకున్నా, లేక ఏదైనా చేయాలనుకున్నా, మిమ్మల్ని ఏదైనా అన్నప్పుడు కూడా, అవునా, ఎప్పుడు కూడా భయపడకండి. ఎప్పుడు కూడా ఏమనకండి. ఎప్పుడు కూడా అనుకోకండి మీరు చేయగలలేరని. గుర్తుంచుకోండి, మీ వద్ద పరిశుద్ధాత్మ ఉంది మీకు సహాయం చేయడానికి. మీ వద్ద పదునైన మెదడు ఉంది, మీ వద్ద సామర్థ్యం ఉంది. కానివ్వండి, ఇదే మీ యొక్క ఒప్పుకొనులను మీ కొరకై. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మరొక విషయము, చాలా సార్లు మనము చెప్పేటప్పుడు ధ్యానం ఇవ్వము. మనము మన పట్ల ఇలాంటి విషయాలను అంటాము ఏదైతే అనకూడదు. ఓ నేను మర్చిపోయాను, ఓ నేను మతిమరుపు వాడిని, ఓ నాకైతే గుర్తే ఉండదు. చాలా మందికి అనిపిస్తుంది ఈ విధంగా మాట్లాడడం చాలా సాధారణమైనది అని, ఇది నడుస్తుంది అని. కాదు, గుర్తుంచుకోండి, మీ యొక్క పదాలలో సామర్థ్యం ఉంది. మరి ఈ విధమైన పదాలు మన కొరకు సరైనవి కాదు. మీరు గుర్తుంచుకోండి, మీ వద్ద ఒక పదునైన మెదడు ఉందనేది. ఏదైతే అన్ని విషయాలను గుర్తుంచుకుంటుందో, అన్ని విషయాలను అర్థం చేసుకుంటుందో, మర్చిపోవడానికి ఎటువంటి చోటు లేదు. మీరు జ్ఞానవంతులు, తెలివైన వారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మీరు ఏదైతే గుర్తుంచుకుంటారో అది చాలా పదునైనది. మీరు అన్ని విషయాలను గుర్తుంచుకోగలరు, పాత విషయాలను కూడా గుర్తుంచుకోగలరు. ఏదైతే మీకు చెప్పారో దాన్ని మీరు ధ్యానంలో ఉంచుకోగలరు. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే మీ వద్ద ఏముంది? ఒక పదునైన మెదడు. హల్లెలూయా. ఎప్పుడు కూడా ఈ పదాలను మర్చిపోకండి. మర్చిపోయా, గుర్తు లేదు, లేదు, ఈ పదాలు మన కొరకు లేదు అనండి. నా కొరకు ఈ పదాలు లేవని. మర్చిపోయా, గుర్తు లేదు, ఇవన్నీ మన కొరకు కాదు. దేవుడు మనల్ని ఉత్కృష్ట రూపంలో తయారు చేశారు, సఫలులుగా తయారు చేశారు. ఇది మీ యొక్క ఒప్పుకొనులు. నేనేంటి? నేను ఉత్కృష్టమైన వాడిని, అంటే ఎక్సలెంట్. నేను సఫలము, నేను జ్ఞానవంతుని. దేవుని యొక్క యోగ్యత నా లోపల పని చేయుచున్నది. హల్లెలూయా. ఎలాగైతే నేను మీకు చెప్పాను, ఎప్పుడు కూడా భయాన్ని అనకండి. ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి యొక్క పదాలను ఉపయోగించకండి. మనము విశ్వాస గల వారము. హల్లెలూయా. మనము విశ్వాసము ద్వారా జీవిస్తాము. అవును కదా, వాక్యం చెబుతుంది మనం విశ్వాసం ద్వారా జీవిస్తామని. అయితే ఇలాంటి కొన్ని పదాలు, అవునా, వీటిని మనము ఉపయోగించ. భయాన్ని అనడము, అసఫలంని అనడము, ఓడిపోవడాన్ని అనడము, మర్చిపోయా, గుర్తు లేదు, లేదు. హల్లెలూయా. మీ వద్ద ఒక ఉత్కృష్టమైన మైండ్ ఉంది, పదునైన మెదడు. హల్లెలూయా. మీరు దేవుని ద్వారా జన్మించారు. మీరెవరు? బెస్ట్. హల్లెలూయా. మీ కొరకు ఆ మాటలను అనండి ఏదైతే దేవుని యొక్క వాక్యం చెబుతుందో. దీని కొరకు మీరు వాక్యాన్ని చదవాల్సి వస్తుంది. ఎలాగైతే నేను ఈ రోజు ఈ వాక్యాన్ని మీ కొరకు చదివి చూపించాను. దీని ద్వారా మనకు అర్థమైంది దేవుడు మనకి ఏమిచ్చాడనేది మరియు ఏదైతే ఇవ్వలేదనేది. ఇదే విధంగా మీరు ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యాలను చదువుతూ వెళ్తారో, ముందుకు వెళ్తారో, అవునా, మీకు అర్థమవుతుంది దేవుడు మీకు ఏం ఇచ్చాడనేది, దేవుడు మిమ్మల్ని ఏ విధంగా తయారు చేశాడనేది. అయితే ఏం చెయ్యాలి? ఏదైతే దేవుడు మీకు ఇచ్చాడో, ఏదైతే నా కొరకు తయారు చేశారో, నేను ఆ మాటలని అంటాను. ఏదైతే నా కొరకై ఉందో ఆ మాటలను అనకండి. ఏదైతే వేరే వారు అంటున్నారో
ఆ మాటలను అనండి ఏదైతే వాక్యం మీ కొరకై చెబుతుందో. ఒకవేళ దేవుడు అంటే కనుక ఇది ఈ విధంగానే ఉంటుంది. బహుశా ఎవరు ఏమన్నా సరే దీంతో ఎటువంటి తేడా అనిపించదు. మన కొరకు ఏమే అవసరత ఉంది, దేవుడు మన పట్ల ఏమన్నాడనేది. ఒకవేళ దేవుడు మనతో చెబితే కనుక తను మనకి సామర్థ్యం గల ఆత్మనిచ్చాడని, ప్రేమ మరి ఒక పదునైన మైండ్ను మనకి ఇచ్చినట్లయితే ఇది ఇలాగే ఉంది. అయితే ఇదే నా యొక్క జీవనానికి ఏమవుతుంది? ఒప్పుకొన్లు. ప్రేజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. అయితే ఎప్పుడు కూడా తప్పుడు విషయాలను అనకండి, భయాన్ని అనకండి నాకు ఏమీ గుర్తుండదు అని, మర్చిపోతున్నానని. లేదు అనండి, నా వద్ద ఒక పదునైన మెదడు ఉందని, నేను అన్ని గుర్తుంచుకోగలను, నాకు అన్ని విషయాలు గుర్తుంటాయి, చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా, పాత విషయాలు కూడా. హల్లెలూయా కదా. ఎంత అద్భుతమైన అందమైన జీవనం దేవుడు మనకి ఏదైతే ఇచ్చారో. అయితే ఏం చేయండి? వెళ్ళండి, అందరికీ తెలియజేయండి, చెప్పండి దేవుడు వారికి ఏదైతే ఇచ్చారో ఈ ప్రోగ్రాం పట్ల. మరియు ఈ ప్రోగ్రాం యొక్క లింక్ని, ఈ ప్రోగ్రామ్ని వారితో పాటు షేర్ చేసుకోండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ని మరొకసారి వారికి చూపించండి, మరి వారికి చెప్పండి అన్ని మనము చేయగలము అని. అవునా? చదువు కానివ్వండి, ఆట కానివ్వండి, ఎంత కఠినమైన సమస్య అయినా కానివ్వండి, మనం గుర్తుంచుకోగలం. ఎందుకంటే దేవుడు మనకి ఏమిచ్చాడు? పదునైన మెదడు. దేవుని యొక్క జ్ఞానము మన లోపల పని చేయుచున్నది. పరిశుద్ధాత్మ ఉంది మనకు అన్ని విషయాలను నేర్పించడానికి. హల్లెలూయా. వెళ్ళండి, అందరికీ తెలియజేయండి, ప్రతి ఒక్క మిత్రులకు తెలియజేయండి. సమస్యగా పడవలసిన అవసరము లేదు. వారికి చెప్పండి దేవుడు వారికి ఏదైతే ఇచ్చారో. హల్లెలూయా. నేను విశ్వాసిస్తున్నాను మీరు చాలా ఉత్సాహితులే ఉన్నారు. అయితే నోరు మూసుకుని ఉండకండి, అందరికి వెళ్ళి తెలియజేయండి. అయితే సురక్షితంగా ఉండండి. మళ్ళీ ఆదివారం మీరు మాతో పాటు మళ్ళీ కలుస్తున్నారని. అంతవరకు బాయ్. మరియు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక. ప్రేజ్ ది లార్డ్. ఒకవేళ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ని మొట్టమొదటిసారి కనుక చూస్తున్నట్లయితే, అయితే మీరు ఇప్పటి వరకు ప్రభు యేసుని తమ ఫ్రెండ్గా చేసుకోలేనట్లయితే, ఈ సమయం మీరు మాతో పాటు కలిసి ప్రార్థన చేయవచ్చు. మరి ప్రభు యేసుని తమ ఫ్రెండ్గా చేసుకో. ప్రేజ్ ది లార్డ్. అయితే మీరు ఎక్కడున్నా సరే మీ స్థానంలో నిలబడండి. మీ కళ్ళను మూసుకొని చేతులను పరలోకపు వైపు చూపి గుర్తుంచుకోండి, మీ నోటితో ఈ ప్రార్థన అనడం చాలా అవసరము. మరియు మీరు ఎప్పుడైతే దీన్ని అంటున్నారో దీన్ని విశ్వాసముతో అనండి. నడవండి, నాతో పాటు ఈ ప్రార్థన అనండి. ప్రియమైన తండ్రి, నేను నా పూర్తి హృదయంతో యేసుక్రీస్తు సజీవ దేవుని పుత్రునిలో విశ్వాసిస్తున్నాను. నేను విశ్వాసిస్తున్నాను యేసుక్రీస్తు నా ఆత్మను కాపాడడానికై శిలువ పైన మరణించారు. మరి తండ్రి అతన్ని 3వ రోజు చనిపోయిన దాని నుండి జీవితులను చేశారు. ఈరోజు ఆయన జీవితుడే ఉన్నాడు. నేను యేసుక్రీస్తుని పిలుస్తున్నాను నా జీవనానికి ప్రభు మరి స్వామి అవ్వడానికి. ధన్యవాదములు దేవుడా. నేను కాపాడబడ్డాను, నేను రక్షణ పొందాను, నేను విశ్వాసము ద్వారా నిత్య జీవనాన్ని గ్రహిస్తున్నాను. ఈ రోజు నుండి నేను దేవుని యొక్క సంతానమును. ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములో ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఒకవేళ మీరు నాతో పాటు కలిసి ప్రార్థన చేసినట్లయితే, అయితే దేవుని యొక్క గొప్ప కుటుంబంలోనికి మీకు స్వాగతం. హల్లెలూయా. అయితున్నటువంటి సమయం నేను మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను. ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాను దేవుడా, ప్రతి ఒక్క పిల్లల కొరకు, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కొరకు, ఎవరైతే తమ జీవనాన్ని మీకు ఇచ్చారు. నేను అంటున్నాను, అంధకారం మరియు శైతానంది వీరి జీవితం పైన ఎటువంటి అధికారము లేదని. వీరి జీవనానికి యేసే ప్రభు, యేసే స్వామి. నేను వీరిని ఆశీర్వదితులను చేస్తున్నాను. మీ యొక్క ఆత్మ, వాక్యము, అనుగ్రహము. అవును ప్రభా, ధన్యవాదములు. వీరు ఆశ్రితులై ఉన్నారని, వీరు సురక్షితులై ఉన్నారు. దైవీయ స్వస్థత వీరిదే. అన్ని విషయాలు కలిపి వీరి కొరకు గొప్ప సృష్టిస్తున్నారు. ప్రభా, నేను మీకు ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాను. మరి ఇవన్నీ ప్రార్థన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మరొకసారి మీ అందరికీ స్వాగతం. మరియు ఈ రోజు నుండి ప్రభు యేసు మీ యొక్క ఫ్రెండ్, మీ యొక్క ప్రభు, మీ యొక్క రక్షణకర్త. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈ సమయము ఎక్కడైతే మీరు మీ యొక్క కానుకలను ఇవ్వవచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఇంటి నుండి ఆన్లైన్ మమ్మల్ని చూస్తున్నట్లయితే అట్ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ పైన ఉన్నవి. మీరు మీ అమ్మా నాన్నలతో మాట్లాడి బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా కూడా మీ యొక్క కానుకలను అందజేయవచ్చు. ఒకవేళ మీరు సెంటర్ నుండి చూస్తున్నట్లయితే మీరు కానుకలను సెంటర్లో ఇవ్వవచ్చు.
నడవండి మనం కానుకల కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాను దేవుడు మీకు ఈ కానుకలను తెచ్చే ఒక అనుగ్రహం మరియు అవకాశము కొరకై. ఈ కానుకలు మీ ఆత్మ ద్వారా శుద్ధము మరియు పవిత్రమైనవి మరియు మీరు గ్రహించడానికి యోగ్యమైనది. ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాను దేవుడా. ఎలాగైతే మేము ఇచ్చే మరియు పొందే యొక్క అనుగ్రహం మా యొక్క జీవనంలో పెరుగుచున్నది. మా యొక్క జీవనంలో ఏది కూడా తక్కువ అవ్వదు. ప్రజలు మెప్పించి ఒత్తిడితో మా యొక్క ఒళ్ళల్లో వేస్తున్నారు. ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాము దేవుడు. కానుకలపైన మీ యొక్క ఆశీస్సులను ఆహ్వానిస్తున్నాం. మేమంటున్నాం ఈ కానుకలు పెరుగుతున్నాయి, మల్టిప్లై అవుతున్నాయి రాజ్యం యొక్క ప్రతి ఒక్క అవసరతను త్వరగా పూర్తి చేయడానికి. ఓ ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాము దేవుడా. మరి ఇవన్నీ ప్రార్థన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాము. ఆమేన్. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను విశ్వాసిస్తున్నాను మీ అందరికీ చాలా మజా వచ్చిందని. ఈరోజు యొక్క ప్రోగ్రాం ద్వారా మీరు చాలా నేర్చుకున్నారని. మరి ఎల్లప్పుడూ నేను ఎలాగైతే చెబుతూ ఉంటానో, ఏదైతే మీరు నేర్చుకున్నారో అవునా, ఏదైతే మీకు చెప్పబడిందో అందరికీ తెలియజేయండి అవునా. మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ కుటుంబ సభ్యులకి, మీ స్కూల్లో, ట్యూషన్లో, ప్రతి ఒక్క చోట అందరికీ తెలియజేయండి అవునా. ప్రోగ్రామ్ యొక్క లింక్ ని మీ ఫ్రెండ్స్తో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నడవండి. ఈ సమయం మనం దేవునికి ధన్యవాదములు ఇద్దాము. మీరు ఎక్కడున్నా సరే మీ స్థానంలో నిలబడండి. చేతులను పరలోక వైపు చూపి కళ్ళను మూసుకుని దేవునికి ధన్యవాదములు ఇవ్వండి. రే కెరెలే బో శాంత్రలా బ్రో సూంత్రల బర బోంత్రలి కెరెలే బా సాంత్రల బా రేగా బా సూంత్రల బర బోంత్రల బావును. దేవుడా నేను మీకు ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాను ప్రభా. ధన్యవాదములు మీ ప్రేమ, దయ, కరుణ కొరకే, మీ యొక్క గొప్పతనం కొరకే ప్రభువా. నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవుడా. ప్రతి ఒక్క పిల్లల కొరకు, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కొరకు, ఎవరైతే ప్రోగ్రామ్ ని చూస్తున్నారు అవును, వాక్యం వారి జీవితంలో పెరుగుతున్నది మరియు ప్రభావాన్ని చూపుతుంది ప్రభువా. ధన్యవాదములు ప్రభువా. మీరు మాకు సామర్థ్యంది ఆత్మనిచ్చా, భయముది కాదు, మేమన్నీ చేయగలం. ఓ ధన్యవాదములు ప్రభువా. నేను మీ జ్ఞానాన్ని అంటున్నాను. అవగాహన యొక్క ఆత్మ వీరి లోపల గొప్ప రూపంలో పని చేయుచున్నది. వీరు ఆశీర్షితులై ఉన్నారు, వీరు సురక్షితులై ఉన్నారు, వీరు ఛాంపియన్స్, వీరు ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఓ వీరి చేతి యొక్క ప్రతి ఒక్క పనులు సఫలము, సమృద్ధిమైనవి ప్రభువా. ధన్యవాదములు దేవుడా. ప్రార్థన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాము. ఆమేన్. నా వెనక ప్రార్థనను మీరు తప్పకుండానండి. పరలోకపు తండ్రి యొక్క ప్రేమ, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప మరియు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసము మనతో పాటు ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటుంది. ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములో ఆమేన్. నిశ్చయముగా గొప్పతనం మరియు కరుణ ఎల్లప్పుడూ నా జీవనంలో నివసిస్తూ ఉంటుంది. మరి నేను ఎప్పటికీ దేవుని యొక్క ఇంట్లో నివసిస్తూ ఉంటాను. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. అయితే వచ్చే ఆదివారం మనం మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక. Wow, I know you had so much of fun today. To enjoy, make sure you watch this with your friends again. Bye-bye. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.